سلام ہے عوامی تحریک ऐं सिंधियाणी तहरीक जे उन्हनि कारकुननि खे जेके जॾहिं बि सिंध ते ॾुखी घड़ी ईंदी आहे, जॾहिं बि सिंध ते वार थींदो आहे, तॾहिं मैदान में लहंदा आहिनि, वॾेरा घरनि जे कुंडुनि में वेठा हूंदा आहिनि, वॾेरनि जूं घर वारियूं असां जूं भेनरूं पंहिंजे ॿाहुनि ते किरोड़े रुपयनि जा चूड़ा चाढ़े सोना हवेलियुनि में हूंदियूं आहिनि। ऐं जॾहिं सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हि थींदी आहे त मैदान में ग़ज़ाला बतूल सिद्दीकी लहंदी आहे, ग़ज़ाला बतूल सिद्दीकी लहंदी आहे, अवामी तहरीक लहंदी आहे, सिंधियाणी तहरीक लहंदी आहे। ही जेके भाउर ऐं भेनरूं आहिनि, आवाम एक्सप्रेस हिकु ॾींहुं सुबुह जो 8 खां ॿिए ॾींहुं राति जो 8 ताईं जो सफ़र, गर्मी, पारूथा उफराटा पटाटनि वारा, राति जो उन्हनि में धप, मानीअ जा पैसा न, कमरे जो वाइदो करे इस्लामाबाद जे यारनि 6 माण्हू कमरे में रहंदा, राय विंड वारे हाल में सुम्हारे छॾियूं सभिनी खे, बाथरूमनि में पाणी गुम, ऐं जेका इंतज़ामिया कमेटी हुन मां 2 माण्हुनि खे छॾे ॿिया साथी गुम, ऐं हुनजे बावजूद बुख ते बिना बिजली बिना पाणी पारूथा सुकल मानियूं ऐं मैदान में सिंध जी वहदत जे ख़िलाफ़ साज़िश खे चैलेंज। तव्हांखे सलाम आहे सिंधियाणी तहरीक ऐं अवामी तहरीक। तव्हां साबित कयो आहे बुखारी जे लफ़्ज़नि खे, ऐं हर जाइ ते पढ़ंदो आहियां, चवंदो आहियां, तॾहिं उहे बेमाना शायदि लॻंदा हुजनि, पर तव्हां मां हिकिड़े ॿार ऐं नंढड़ा ॿार वेठा आहिनि, तव्हां अॼु उस्ताद बुखारी जे रूह खे सवाब ऐं सुकून पहुचायो आहे। तव्हां साबित कयो आहे त अचबो त जिगर शेर जो धारे अचबो, अचबो त जिगर शेर जो धारे अचबो, हर देव राकास खे मारे अचबो, हर हाल में अंजाम खे पाड़े अचबो, जे जंग कंदो तंग त साड़े अचबो, हूंदो जे बयाबान लताड़े अचबो, ऐं मंज़िल मक़सूद वादो आहे, आयो जे अॻियां उप त फाड़े अचबो। तव्हां फाड़े आया आहियो रस्तनि में रेलवे ट्रैकुनि ऐं चौकियुनि ऐं दीवारुनि खे। इस्लामाबाद के साथियों, थोड़ा आए हिसाब किताब कर लें। पाकिस्तान के 19 करोड़ भाइयों, आए थोड़ा हिसाब किताब कर लें, थोड़े अपने अकाउंट्स के बुक को दुरुस्त कर लें। पाकिस्तान की पहली करारदाद किस असेंबली ने मंजूर की थी, बताओ? सिंध असेंबली ने। मोहम्मद अली जिन्ना का ताल्लुक कहां से था? सिंध से।
1940 کی قرارداد میں کیا لکھا ہوا تھا کہ سندھ، پنجاب، بنگال ساورن اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہوں گی، خود مختار اور ساورن اسٹیٹس ہوں گی، ان کو اپنے وسائل پہ حق حاصل ہوگا۔ پاکستان بنا تو سب سے زیادہ امیگرنٹس کون سے صوبے میں بھیجے گئے؟ چاولوں کی دیگیں پکا کر روڑی، نواب شاہ، حیدرآباد اور کراچی کے رستوں پہ استقبال کیا گیا۔ جب وہ ٹرین پاکستان کے دوسری ریلوے اسٹیشن سے گزرتی تھی، یو پی، سی پی اور لکھنؤ سے آنے والی، تو ان کو کہا جاتا تھا پاکستان ابھی آگے ہے۔ وہ ٹرین آ رہی تھی، مسافر دروازوں پہ آ کے اترنا چاہتے تھے، جو ہمارے باصلاحیت بھائی تھے، فرزانہ باری والے بھائی اور سرور باری والے بھائی اور میاں نواز شریف اور عمران خان والے باصلاحیت بھائی کے بڑے، ان سے پوچھا پاکستان آ گیا؟ انہوں نے کہا پاکستان آگے ہے۔ پاکستان پیر کی اور گھوٹ کی اور روڑی سے آگے ہے۔ وہ پاکستانی سب پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے؟ سندھ میں آ گئے۔ اور پھر جب 1 یونٹ لگا تو کون سی زبان پہ بین لگایا گیا؟ سندھی زبان پہ بین لگایا گیا۔ اور جب پاکستان 2 لخت ہوا تو پاکستان کو 1973 کا آئین کس صوبے کے شخص نے اور پارٹی نے دیا؟ 1973 کا آئین دیا گیا پاکستان کو۔ اور جب بنگالیوں پہ گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی اور پنجاب اور پختونخوا اور کراچی کے بھائی کہہ رہے تھے کہ ڈھاکہ میں محبت کا زمزم بہ رہا ہے، تب کس نے کہا؟ کون سے صوبے نے کہا کہ بنگالیوں پہ ظلم بند کرو؟ کس نے کہا؟ سندھ نے کہا۔ اور جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں بلوچستان میں آپریشن ہوا تو کس صوبے نے کہا کہ بھٹو بلوچستان پہ آپریشن بند کرو؟ سندھ نے کہا۔ اور جب ضیاء الحق آیا تو ضیاء الحق کو چیلنج کر کے مورے، مہڑ، دادو، لاکھاٹ، کھیسانہ موری، طیب سعیم میں رستوں پہ بیٹھ کے نہتے لوگوں نے گولیاں کہاں کھائی تھی؟ سندھ میں۔ اور کون سے صوبے سے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی پہ لٹکایا گیا؟ کون سا صوبہ تھا؟ ہمیں کو جرت اظہار کا سلیقہ ہے، صدا کو قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے۔ جب مشکل گھڑی آتی ہے، جب مشکل لمحے آتے ہیں، سندھیوں آؤ پاکستان بچا لو۔ جب چیف جسٹس آف پاکستان کی تحریک چلی تو چیف جسٹس نے جو اپنے جدوجہد کا آغاز کیا، کون سا شہر تھا جہاں افتخار محمد چودھری نے اس شہر میں آ کے کہا کہ آج یہاں سے میں عدلیہ بحالی تحریک میں مجھے حوصلہ پیدا ہوا ہے؟ وہ تھا حیدرآباد، سندھ، جہاں سے عدلیہ کی آزادی کی تحریک کا آغاز ہوا۔ یہ ہے وہ سندھ۔ آپ میں سے شاید سب کو میری باتیں پسند نہ آ رہی ہوں، اسلام آباد کے بھائیوں کو تلخ باتیں ہیں۔ جب مجیب الرحمان کہہ رہا تھا، آپ کہہ رہے ہوں گے کہ تلخ باتیں ہیں مت سنو۔ اکبر بگٹی کہہ رہا تھا، عطا اللہ مینگل کہہ رہا تھا، خیر بخش بری کہہ رہا تھا، آپ نے آنکھیں موند لی ہوں گی، چینلز میں اپنی سرخ بتیاں بند کر دی ہوں گی۔ کیا ضرورت ہے ریکارڈ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے لائیو چلانے کی؟ ایس او ٹی کر لیں گے، بعد میں فوٹیجز چلا دیں گے۔ یہ ہمارے کام کی باتیں نہیں ہیں، ان کو رد کر دو۔ رد کر دیا آپ نے، اور بنگالیوں نے آپ کو رد کر دیا۔ اگر مجیب کو اور بھاشانی کو سنا ہوتا، اس زمانے کے فوٹوگرافرز نے اور اس زمانے کی اخباروں نے لیڈ لگائی ہوتی کہ پاکستانیوں قتل عام ہو رہا ہے ڈھاکہ میں، راجشاہی یونیورسٹی میں، ساتھ دو ان کا۔ آپ نے کہا نہیں، چھوڑو،
अलग की पसंद है, दुश्मन है पाकिस्तान का। नतीजा देख लिया, आज उनका 1% और आपके 2.25 आपने कहा था ये 5 फुट के बंगाली हैं, भगा दिया उनको। और फिर आपने 71 में कहा, 70 में आपने यानी फरजाना बारी और सरवर बारी और इन मेहनत कशों ने नहीं, ये तो उस जमाने में भी हमारे साथ थे। फैज अहमद फैज साथ था, सरदार शौकत साथ था, शेर अली बादशाह साथ था, तारल मदर अली खान, अहमद बशीर, डॉक्टर मुबशर, इस किस्म के लोग, मेजर इसहाक, प्रोफेसर अजीजुद्दीन अहमद, जमील उमर, ये लोग तो उस जमाने में भी साथ थे। मैं उन वडेरों की बात कर रहा हूं, चौधरियों की, उन फाशिस्टों की जिन्होंने कहा सिंधियों को मुतमैन करना है, सिंधी फीडल को वजीर आजम लगा दो। लगा दिया आपने सिंधी वजीर आजम। सिंधी वजीर आजम ने आके पाबंदी लगा दी सिंधी रिसालों पर। डीपीआर लेके आए, डिफेंस ऑफ पब्लिक रूल, गिरफ्तार कर दिया रसूल बख्श खलीजों को, जीएम सैयद को, उनके साथियों को, लगा दी पाबंदी सिंधी रिसालों पे। आप तमाशबीन रहे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान तमाशबीन रहे, देखते रहे, सुनते रहे कि भले सिंधियों को डंडा लगेगा ठीक हो जाएंगे। आप नहीं समझ रहे थे कि ये डंडा सिंधियों को नहीं लग रहा, ये पाकिस्तान की सालमियत पे बरस रहा है। आपने भुट्टो को लटका दिया। जिया-उल-हक ने कहा कि कब्र एक है, लाशें 2 हैं, इसलिए भुट्टो फांसी चढ़ेगा। हमने, हमारी पार्टी ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद करके आप सिंध को अजनबी बना रहे, पाकिस्तान से नहीं माने। फिर आपने क्या किया? जनरल जहांदाद खान ने और जनरल एहसन अब्बासी ने एमक्यूएम तश्कील की। आपने कहा सिंधियों से इंतकाम लेना है, सिंध के देही इलाकों में डाकू पैदा करने हैं, यूनिवर्सिटीज में नाम नेहाद अलहदगी पसंद गुंडे नेशनलिस्ट पैदा कर रहे हैं जो सिंध की तालीम तबाह कर दें, वो गुंडे जो सिंधी तालिब इल्मों आशिक जुड़े जो जैसे वो कत्ल करे, देही इलाकों में डाकू, टेलीविजन ड्रामे बनाने, जंगल दीवारें सिंधी घोड़ी के लिए औरतें अगवा कर रहे हैं और कराची में दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं। ये जनरल मुजीब ने स्ट्रेटेजी बनाई, सिंधी एमआरडी में लड़े। अच्छा तुम लड़े हो, अब तुमको सजा मिलेगी। देखें सब सुर्ख बत्तियां बंद हो गई हैं कैमराओं की, देखें कितना जबरदस्त। मगर मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, भले सुर्ख बत्तियां बंद कर दें, भले मत चलाए लाइव, सारा पाकिस्तान जानता है क्या हो रहा है। मत चलाए लाइव, बंद कर दे सुर्ख बत्तियां, चलाते रहे। बचपन में मेरे पास एक कोडेक का कैमरा था 600 का, उसमें रोल नहीं होता था, मैं मोहल्ले भर की तस्वीरें खींचता था। हंसो मैं तस्वीर खींच रहा हूं, रोल होता ही नहीं था। करे भले ये काम, हम आपके पास पैगाम लेके आए हैं। क्या पैगाम लेके आए? आपने एमक्यूएम बनवाई, एमक्यूएम बनवाई, फिर एमक्यूएम ने 4 दिन मारा सिंधियों को, फिर तशद्दुद किया मेजर कलीम पर, उठा के तशद्दुद किया मेजर कलीम पर, मारा सिंधियों और पंजाबियों और पश्तूनों और बलोचों को चुन चुन कर। पाबंदी लगा दी इमरान खान के आने पर, पाबंदी लगा दी नवाज शरीफ के आने पर, पाबंदी लगा दी चीफ जस्टिस के आने पर। 12 मई को ज़िबा किया बच्चों और खवातीन को कराची के दहशतगर्दों ने। लियारी के भाइयों को, 41 लोगों को चीन चौक से आगे कुचला गया। हकीम सईद को कुचला गया, मारा गया। तकबीर के एडिटर, उम्मत के एडिटर सलाउद्दीन को मारा गया। नफीसा ऊदबाई को निशाना बनाया गया। कौमी अखबार के एडिटर को पांव में बिठाकर उससे माफिया मंगवाई गई। बाबर को कत्ल किया गया, आपके वली खान बाबर को। सहाफियों को तलब हुसैन पर पाबंदी लगाई गई, कंटेनर के पीछे छुप के वो तस्वीरें बनाते रहे 22 मई की। आप उनके साथ हशर करते रहे। एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के फ्यूडल्स बनाया एमक्यूएम आपने। सिंधी में कहते हैं माफी वराई केडी मल पंजी केडी मल फराई। ये वो लोग हैं, कभी आईएसआई के साथ होंगे, दूसरा लीडर उनका राह के साथ मीटिंग कर रहा होगा, तीसरा लीडर सीआईए के साथ बैठा होगा, चौथा बैठा होगा MI6 के साथ, पांचवा मोसाद के साथ बैठा होगा। हर जगह से पैसे आ रहे होंगे, पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे होंगे। अब आपने फबई अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और अपने रब की कौन कौन सी नेमतें झुठलाओगे, एस्टेब्लिशमेंट की कौन सी नेमतें झुठलाए। अब आपने तोहफे में दिया है मैं आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी साहब आ गए, पीपल्स पार्टी आ गई।
आ गया ही मुस्तफा कुरैशी कहता था, आ गया ही तो छा गया ही, मौला जट में आ गया ही तो छा गया ही। सिंध की जमीनें बेच दी, सिंधी तालिब इल्म कराची में नहीं पढ़ सकते। सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम कराची मेडिकल यूनिवर्सिटी, सिंध की शाहराएं बिक गई। 2010 में 2 करोड़ लोगों को डुबोया गया, 2011 में 1.5 करोड़ लोगों को डुबोया गया। जो सिंधी ट्रेन के डब्बों में बैठ के कराची आया, उनको कहा गया वतन कार्ड लेने के लिए वापस जाओ 10,000 का। कराची में उनको सोडा डाल के पानी पिलाया गया। गिरफ्तार किए गए, चुन चुन के मारे गए अवामी तहरीक के कारकुनान, जीएसएल कौमी मुआवज के कारकुनान, एसयूपी के कारकुनान, एसडीपी के कारकुनान, सिंध की जितनी नेशनलिस्ट वोट आई, जो सिंध को कत्ल कर दे, कत्ल करने दो। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रहनी चाहिए। बाबा जरदारी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, 1 महीना और मिलेगा, फैसलाबाद दे दें दे दो, 2 महीने और चलाएंगे, ठट्टा दे दें दे दो, 200 लोग और मारेंगे गिलगित और वारना में, आपको 2 हफ्ते और देंगे, ले लो। सिंध का समंदर ले ले, 15 दिन और हुकूमत करोगे, रहमान मलिक आएगा और वो वाइस राय कराची के डिफेंस के बंगले से अरबों रुपए की फॉरेन करेंसी लेकर लंदन चला जाएगा। आपको 2 महीने और मिल जाएंगे, सिंध का सौदा कर दे कर दो। ये हुकूमत है। दो निजाम, दो निजाम यानी कंदकोट, कंबर शदाब कोट, मिट्टी, दादू, घोटकी, ठेकाबाबा, ठट्टा, बदीन, इनका हक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गोरीले बसते हैं, चैंपियन भी रहते हैं, सिविलाइज होमोसेपियन सेपियन सब कहाँ रहते हैं कराची में। होमो इरेक्टस भी नहीं, होमोसेपियन सेपियन वो रहते हैं कराची में। और हमें गोरीलास, हम चिंपैंजी हैं जरदारी साहब के, जो हम साथी हैं ना, जो बेनजीर ठप्पे पे ठप्पा, तीर पे ठप्पा, वो हम चिंपैंजी, हम घरों में बैठे हुए हैं। हमें नहीं है जरूरत रोडों और रस्तों की, हमें नहीं चाहिए तालीम और एजुकेशन, वो अल्ताफ हुसैन साहब को चाहिए। बहुत पढ़ा लिखा, उसकी पढ़े लिखे की तकारीर आप सुनते हैं, उन दानिश्वर और अहले कलम को चाहिए तालीम और एजुकेशन। जो गिन गिन के लोगों को चुन चुन के मारते हैं, उनके लिए चाहिए, और आपको और हमें नहीं चाहिए। और गुलिस्तानाबाद बनाया जाएगा, पहले नया शहर, फिर सूबा और मुल्क, और वो मुल्क दिया जाएगा पट्टे पे आलमी ताकतों को। रिमोट कंट्रोल से एक नया मुल्क बनाया जाएगा जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेगा, जिसके लिए समंदरी हुदूद उनके अख्तियार में होगी, जहां से आलमी ताकतें सेंट्रल एशिया में मुदाखलत करेंगी, और वो मुल्क बना के दे रहेंगे। ये सौदा कर रहे हैं, ये सौदेबाज हैं, इनका कोई वास्ता नहीं। इसलिए आपके तवज्जुह से अवामी तहरीक बता रही है कि ये जो हजारों लोग आए हैं आज यहाँ पार्लियामेंट हाउस के सामने, ऐवान सदर के सामने, शाहराह पे, ये क्यों आए हैं? इनको न प्लाट चाहिए, न घर चाहिए, न बंगला, न वजारत। ये ऐलान कर रहे हैं कि 13 सितंबर को सिंध में पहिया जाम होगा, शटर बंद होगा, कोई गाड़ी नहीं चलेगी। जो ऐलान कल हमने गुजरांवाला की रेलवे स्टेशन पे किया सिंध की हड़ताल का, जिसको सिंध के दूसरे नेशनलिस्टों ने भी सपोर्ट किया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अवामी नेशनल पार्टी का, फंक्शनल लीग का, एनपीपी का, एसयूपी का, एसटीपी का, जसकम का, तमाम लोगों का। और ये हमारी कलेक्टिव कॉल है, जिस तरह 13 अगस्त को सिंधी नेशनलिस्ट साथ थे, 13 अगस्त की सारी सिंध की कॉल थी, सारे सिंध के लोग साथ थे, और सिंध के लोगों ने नई तारीख रकम की 5, 8 और 13 अगस्त को। सिंध बंद था कराची की ली मार्केट से लेकर कंदकोट और केटी बंदर तक। और मैं आपको बता रहा हूं, सुन ले पार्लियामेंट, और आपके सामने, आपकी नजरों के सामने इस्लामाबाद में बैठ के कह रहा हूं कि 20, 21, 22, 23, 24 सितंबर को सिंध की 5 शाहराएं, घारो नेशनल हाईवे, हटड़ी बाईपास, मोरो बाईपास, बबरलू और कंदकोट बंद रहेंगी, और पीपल्स पार्टी के हजार वडेरों के सिंध में दाखिला पर पाबंदी होगी। मैं आलमी ताकतों से मुखातिब हूं, डिप्लोमेटिक मिशन से मुखातिब हूं, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ सैटेलाइट तंजीमें बनाने और उनको पैटर्नाइज करने से, दहशत गर्दों को पैटर्नाइज करने से बाज आ जाओ।
تم نے جو بیج بویا تھا افغانستان میں وہ فصل کاٹ رہے ہو. تم نے سوویت یونین کے خلاف جو بیج بویا افغانستان میں اس کی فصل کاٹ رہے ہو. عالمی طاقتیں سن لیں. اور اب پھر تم وہی حرکت دوہرا رہے ہو. تم کراچی میں دہشت گردوں کو پیٹرنائز کر رہے ہو. وہ دہشت گرد جو ایک رات پہلے، آپ دیکھو کس کو پیٹرنائز کر رہے ہو. ایک رات پہلے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اسکاٹ لینڈ یارڈ تحقیقات کا دائرہ سمیٹتی ہے تو دوسرے دن ڈاکٹر عافیہ کے لیے مظاہرہ کرتی ہے. ان لوگوں کو پیٹرنائز کر رہے ہو جو ایک رات پہلے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کی انویسٹیگیشن سخت ہو تو دوسرے دن ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے مظاہرہ کرتے ہیں. ان کو سپورٹ کر رہے ہو. باز آ جاؤ عالمی طاقتوں، باز آ جاؤ دہشت گردوں کو پیٹرنائز کرنے سے. تم جو فصل بوؤ گے اس کو کاٹو گے. اور میں گزارش کرتا ہوں پیپلز پارٹی سے، ہم ان کو سندھ کے نیشنلسٹ، عوامی تحریک، ایس پی پی، جسکم، ایس پی پی، پیپلز پارٹی شہید بھٹو، جی ایس این تحریک، جے یو آئی، جماعت اسلامی، سندھ ترقی پسند پارٹی، ہم ان کو آج سے گن کر 100 گھنٹے دے رہے ہیں. 100 آورس دے رہے ہیں ہم ان کو. 100 گھنٹے گن لو. 100 گھنٹوں میں اس نظام کو واپس لو، ورنہ 13 سپتمبر کو 6 کروڑ سندھی تم کو بتا دیں گے کہ ہڑتال کیا ہوتی ہے. اور میں پنجاب کے دوستوں سے گزارش کروں گا، آپ کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے. لوڈ شیڈنگ آپ کے پاس بھی ہے. 3 دن اسلام آباد میں بھی سی این جی بند ہے اور ہمارے پاس بھی بند ہے. حالانکہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم پاکستان کی 73% گیس پیدا کرتے ہیں، سندھ پیدا کرتا ہے. پاکستان کا 60% پیٹرول سندھ پیدا کرتا ہے. پاکستان کی 2 بندرگاہیں کراچی اور کیٹی بندر سندھ کے پاس ہیں. پاکستان کا کھربوں روپے کا کوئلہ سندھ دیتا ہے، مگر وہاں بھی بجلی نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے. آپ صرف رائٹسٹ اور وڈیروں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. آپ فقط دائیں بازو کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، وڈیروں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، جن کو اگر پیٹھ پہ تھپکی آئے گی تو وہ کہیں گے تبدیلی آ جائے گی. پیٹھ پہ تھپکی ہٹ جائے گی وہ تبدیلی کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ایک رات ہوں گے کہ ہم ملا عمر ہم لڑیں گے، دوسرے دن آ گیا سب سے پہلے پاکستان ہری پگڑی اتار کے سفید پگڑی کندھے پہ رکھی بھاگ گئے سب سے پہلے پاکستان کہتے ہوئے مشرف کی طرح. ان کے ساتھ مت چلیں. حقیقی پاکستانی انقلابی طاقتوں کے ساتھ چلیں. حقیقی طاقتیں، گراس روٹس کی طاقتیں، اور صرف تصویر نہ پائیں. اسرائیل میں جب اسرائیل کی ٹینک چلتی ہیں فلسطین پر تو ان ٹینکوں کے سامنے آ کے یہودی ہیومن رائٹس ورکرز ہو جاتے ہیں. وہ خواتین کے فلسطینی بچے کچلے نہ جائیں. پنجاب کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سندھ کی تقسیم کی سازش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. فیض کے لفظوں میں کہ چشم نم جان شوری دا کافی نہیں، صرف آنکھ سے آنسو. چشم نم جان شوری دا کافی نہیں، تہمت عشق کے پوشی دا کافی نہیں. آج بازار میں پا بجولا چلو، مست و رقصاں چلو، خوب بدامہ چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو. شہر قاتل میں اب باصفا کون ہے، دست قاتل سے چھایا راہ کون ہے. رخت دل باندھ لو، دل پگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہو آئے جاؤ چلو. یہ سن یہ 19 کروڑ پاکستانی.